Hello dear friends. In the previous session we have studied about disasters and different types of disasters. And here in this session we are going to learn about effective disaster management. And even if the disaster is of any type, whether it is a minor disaster or a major disaster, whether the disaster is for a short time period or for a long time period, we should overcome this disaster by effective disaster management techniques. And effective disaster management techniques are possible only with the help of public participation. So first, let us understand what is disaster management. Disaster management is either prevention of disasters or making arrangements to face it or at least achieve the abilities to face it. म्हणजे लक्षात घेऊयात आपण की डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये आपण डिझास्टर्स वी कॅन प्रिव्हेंट देम, वी कॅन मेक सम अरेंजमेंट्स टू फेस द डिझास्टर्स or we can at least achieve the abilities to face the disasters. म्हणजे आपल्याला या ज्या क्षमता आहेत डिझास्टर्स फेस करण्यासाठी त्या क्षमता प्राप्त करून घेणं म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट हे आपण या ठिकाणी समजून घेऊयात. And here we should remember that disaster, it is a fast process and it is in fact an accident. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा अपघात होणं हे म्हणजे डिझास्टर आहे. And then how we should face such situations, how we should protect ourselves, how we should protect our assets and also plants and animals and living organisms from these disasters. In short, disasters are never planned. Disasters are taking place all of a sudden, but the effects of disaster they can be minimized by proper disaster management techniques. And disasters may be managed by preventing loss to life, property, and also loss to the environment and other living organisms as well, because disaster it is not only harming human life but all the other living organisms, they are also affected due to disasters. Therefore, as intelligent persons or intelligent animals, we have to understand disaster management. And then, once again, let us understand what is disaster management. So, disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disasters through scientific or careful observations and analysis of the data. For example, preparing the action plan through study of various aspects like preventive measures, rehabilitation and reconstruction, and executing that plan is nothing but the management of a disaster. And disaster management is divided into two different parts. First is pre-disaster management and second is post-disaster management. So pre-disaster management and post-disaster management, these are the two important parts of disaster management. आणि मग प्री डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आहे त्यामध्ये आपण डिझास्टर होण्यापूर्वी काही प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स जे काही आपण वापरतोय त्याला आपण प्री डिझास्टर मॅनेजमेंट असं म्हणूयात. आणि पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये एखादी डिझास्टर होऊन गेल्यानंतर कुठल्या प्रकारच्या उपाययोजना राबवायच्या आहेत त्याला आपण पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट असं म्हणतो. प्री डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये मग आपण आयडेंटिफाईंग द प्रो डिझास्टर एरियाज, त्यानंतर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटेन्सिटी ऑफ द डिझास्टर, म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी या इंटेन्सिटी ह्या डिझास्टर्सची कशी आहे, कशा पद्धतीची असण्याची पॉसिबिलिटी आहे, कशा टाईपचे डेंजर्स निर्माण होऊ शकतात, हजार्ड्स निर्माण होऊ शकतात, याविषयीचा मॅप या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनद्वारे तो मिळवला जातो, तो तयार केला जातो.
आणि नंतर मग स्पेशल ट्रेनिंग जे आहे ते डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी जे ॲडमिनिस्ट्रेशनमधले काही घटक असतील त्यांना ते स्पेशल ट्रेनिंग दिलं जातं. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट की एक प्रकारे अवेअरनेस जो आहे तो जनतेमध्ये किंवा पब्लिकमध्ये तो निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ॲडव्हर्टाइजमेंट्स, मास मीडिया यांचा वापर करून याबाबतची जी माहिती आहे ती माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवली जाते. हे सगळं प्री डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये केलं जातं. आणि पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट याचा अर्थच असा होतो की डिझास्टर होऊन गेल्यानंतर आपण कुठल्या पद्धतीने डिझास्टर मॅनेजमेंट टेक्निक्स यूज करायच्या आहेत याचा समावेश पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये येतो. पोस्ट डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये जी मदत आहे ती विक्टिम्सला केली जाते. आणि मग ही जी मदत आहे या मदतीमध्ये ज्या लोकल बॉडीज आहेत, जे लोकल पीपल आहेत त्यांचं पार्टिसिपेशन घेतलं जातं की जेणेकरून ही जी मदत आहे ती त्यांना पटकन मिळेल, वेळेवर मिळेल. आणि अनेक प्रकारचे हेल्प सेंटर्स, डिझास्टर कंट्रोल सेंटर्स हे एस्टॅब्लिश केले जातात, निर्माण केले जातात. आणि जी काही मदत आहे ती व्यवस्थितपणे सिस्टमॅटिक मॅनरने ती मिळावी यांना, यासाठी त्याचं कॅटेगरायझेशन केलं जातं. कारण यांना अनेक प्रकारच्या गरजा असतात, जसं कपडे असतील, बिछाना असेल, रेडी टू ईट फूड असेल किंवा कुक्ड फूड असेल, अशा प्रकारच्या अनेक गरजा इथे भागवण्यासाठी त्याचं कॅटेगरायझेशन करणं आणि वेगाने ही मदत पोहोचवणं हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून वेगाने मदत पोहोचवण्यासाठी रेस्क्यू टीम्स तयार केल्या जातात. आणि अशा प्रकारच्या टीम्सच्या माध्यमातून हे जे बचाव कार्य आहे, हे जे आपण मराठीमध्ये त्याला आपण मदत कार्य म्हणतो, तर हे सगळं आपल्याला व्यवस्थितपणे करता येणं यासाठी टीम वर्क होणं हे आवश्यक आहे. यानंतर जो पार्ट येतो तो म्हणजे मेन ॲस्पेक्ट्स ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट सायकल. आणि मग डिझास्टर मॅनेजमेंट सायकलमध्ये प्रिपरेशन जे आहे की प्लॅन केला जातो की कुठल्याही प्रकारची हानी होऊ नये यामध्ये. त्यानंतर सामाजिक पातळीवरती किंवा देश पातळीवरती कुठल्याही प्रकारची हानी होऊ नये म्हणून प्लॅन करणं, किंवा जे पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आहे त्याच्यामार्फत आपण लगेच या ठिकाणी डिझास्टर झाल्यानंतर कशा पद्धतीने क्विक रिस्पॉन्स आपण देणार आहोत जनतेला, त्याच्यासाठी काही योजना आखणं, हे याच्यामध्ये काही टप्पे आहेत जे मेन ॲस्पेक्ट्स ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट सायकलमध्ये येतात. डिझास्टरचे जे काही परिणाम होतात त्या परिणामांचं अवलोकन करणं, त्याचा अभ्यास करणं, हाही एक टप्पा यामध्ये येतो. आणि मग या सगळ्याचा अभ्यास करून योग्य पद्धतीचे रिस्पॉन्सेस हे जनरल पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनद्वारे हे दिले जातात. मग पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये मग कलेक्टर आहे, तहसीलदार आहे, अशा प्रकारची जी यंत्रणा आहे ती यंत्रणा या ठिकाणी कार्यरत राहते. आणि मग इम्पॅक्ट ऑफ डिझास्टर स्टडी केल्यानंतर त्या भागापर्यंत, त्या लोकांपर्यंत व्यवस्थितपणे हे रिस्पॉन्सेस देऊन वेगवेगळ्या प्रकारची मदत पोहोचवणं हे या ठिकाणी केलं जातं. यानंतर रिसर्जन्समध्ये ज्या काही डिझास्टर मॅनेजमेंटशी रिलेटेड काही इमर्जन्सी मेजर्स आहेत की ज्या राष्ट्रीय प्रगतीसाठी किंवा राष्ट्रीय हितासाठी महत्त्वाच्या आहेत, रिहॅबिलिटेशन आहे, या सर्व बाबींचा या ठिकाणी विचार केला जातो आणि त्या पद्धतीने उपाययोजना ज्या आहेत त्या राबवल्या जातात. आणि लास्टली जे रिस्टोरेशन आहे त्यामध्ये सुद्धा राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठी या डिझास्टरचा जो काही इम्पॅक्ट झालेला आहे तो फक्त गाव पातळीवरती किंवा तो फक्त लोकल पातळीवरती न होता संपूर्ण राष्ट्राच्या इकॉनॉमीवरती परिणाम होतो, संपूर्ण राष्ट्रावरती परिणाम होतो. आणि मग या ठिकाणी रिहॅबिलिटेशन ऑर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन अँड रिहॅबिलिटेशन इट इज अचीव्ड इन द रिस्टोरेशन स्टेप. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण हे जे मेन ॲस्पेक्ट्स आहेत डिझास्टर मॅनेजमेंटशी रिलेटेड ते आपण स्टडी केलेले आहेत. आणि आपण इथे आपल्याला माहितीसाठी एक मराठी जो वेब डायग्राम आहे ती आपण इथे दाखवलेली आहे की काही अडचण आली असल्यास आपण त्या मराठी वेब डायग्राममधून सुद्धा अभ्यास करू शकतो. यानंतरचा जो पार्ट आहे पेज नंबर 115 वरती, तो पार्ट आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे, परंतु एक लक्षात घेऊयात आपण, इट इज अ गुड पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज. आणि मग डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट वेन इट वॉज पास्ड इन आवर कंट्री, सो इट वॉज द इयर 2005 and the National Disaster Management Authority
the chairman is the Prime Minister. State Disaster Management Authority, the chairman is the Chief Minister. District Disaster Management Authority, chairman here it is Collector. Taluka Disaster Management Authority, the chairman is Tahsildar. And then on village level committee, the chairman is Sarpanch of that village. And in this manner, the structure of the National Disaster Management Authority, it is rooted up to the village level. आणि मग या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर जनरल पब्लिकपर्यंत पोहोचणारी ही जी विलेज लेवल कमिटी आहे ती जनरल पब्लिकपर्यंत पोहोचणारी आहे, प्रत्यक्षात मदत पोहोचवणारी आहे. आणि मग वेगवेगळे जे ऑर्गनायझेशन्स आहेत, these organizations they provide precautionary warning to these different disaster management authorities, that is the National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority and also the District Disaster Management Authority. म्हणजे काही ऑर्गनायझेशन्स हे वॉर्निंग देतात डिझास्टरची आणि काही सोशल ऑर्गनायझेशन्स असतात ते मदत कार्यासाठी किंवा जे काही रिलीफ ऑपरेशन्स आहेत त्यासाठी ते मदत करतात. आणि अशा पद्धतीने हे जे काम आहे त्या सोशल इन्स्टिट्यूशन्स त्याचप्रमाणे काही ऑर्गनायझेशन्स जे आपल्याला प्रिकॉशनरी वॉर्निंग्स देतात अशा प्रकारचे ऑर्गनायझेशन्स, सोशल इन्स्टिट्यूशन्स किंवा प्रायव्हेट काही इन्स्टिट्यूशन्स असतील त्यांच्यामार्फत आणि ग्राम पातळीवरती जे सरपंच आणि लोकल पीपल आहेत यांच्यामार्फत हे डिझास्टर मॅनेजमेंटचं जे काही काम आहे ते कोऑर्डिनेशनने आणि एक टीम वर्क म्हणून ते केलं जातं. आणि लास्टली हा जो पॅरेग्राफ आहे इथे दिलेला पेज नंबर 115 वरती, इथे कलेक्टरचा जो रोल आहे that planning, coordinating, controlling and implementation of the rehabilitation program and to give out the necessary instructions and reviews to the entire system. म्हणजे या ठिकाणी सगळे इन्स्ट्रक्शन्स देणं, त्या परिस्थितीचं अवलोकन करून पूर्ण सिस्टीमला त्या ठिकाणी काही सूचना देऊन त्या पद्धतीने कामं करून घेणं हे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरचा इथे रोल आहे. अँड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिझायनिंग द स्कीम्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. यानंतर जो डिस्ट्रिक्ट वाईज डिझास्टर कंट्रोल युनिट आहे तो डिझास्टर कंट्रोल युनिट इट इज एस्टॅब्लिश्ड इमिजिएटली आयदर आफ्टर द इम्पॅक्ट ऑफ द डिझास्टर ऑर गेटिंग इंटिमेशन अबाउट इट. म्हणजे इम्पॅक्ट झाल्यानंतर किंवा एखादा डिझास्टर आपल्याला होणार आहे अशा प्रकारची माहिती मिळाल्यानंतर अशा प्रकारचा डिस्ट्रिक्ट वाईज डिझास्टर कंट्रोल युनिट हे तयार केलं जातं. आणि हे तयार केलेलं जे युनिट आहे ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरच्या गायडन्सखाली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरचे जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्यांचा फॉलोअप घेऊन या ठिकाणी आर्मी, एअरफोर्स, नेव्ही, टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पॅरामिलिटरी फोर्स असे अनेक प्रकारचे युनिट्स याला जोडले जातात आणि अशा पद्धतीने डिझास्टर मॅनेजमेंट हे व्यवस्थितपणे साध्य केलं जातं. अँड देन द नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स which has been established as per the Disaster Management Act 2005 and overall 12 divisions are working in the country and headquarter of this National Disaster Response Force it is in Delhi. And in Maharashtra the National Disaster Response Force works through State Reserve Police Force. आतापर्यंतचा जो पार्ट आपण स्टडी केलेला आहे त्यामध्ये आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलवरती डिझास्टर मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने केलं जातं याचा आपण अभ्यास केला आहे. आणि इथून पुढच्या पार्टमध्ये ॲज अ पर्सन और ॲज अ इंडिव्हिज्युअल हाऊ वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिझास्टर मॅनेजमेंट दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. अँड देअरफॉर हिअर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हॉट इज फर्स्ट एड? So here first aid is the primary treatment or the basic treatment which is given to the victim or which is given to the person who is suffering from any accident so that he may feel relaxed and he may relieve his pain before going to the doctor. And second जो question आहे, how can we offer first aid to victims of any type of disaster? तर या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे, हा जो क्वेश्चन आहे तो आपल्या 9th स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुकवरती आधारित आहे. अँड यू मे गो थ्रू द 9th स्टँडर्ड टेक्स्टबुक फॉर दिस टाईप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज देर आर मेनी डिफरंट ॲक्सिडेंट्स हॅपनिंग अराउंड अस, मेनी डिफरंट मिसहॅप्स हॅपनिंग अराउंड अस
and in each and every situation we have to behave differently. आणि एक लक्षात घेऊयात आपण की बऱ्याचदा अनेक दुर्घटना किंवा अनेक ज्या डिझास्टर्स आहेत ते केवळ आपल्या अनअवेअरनेसमुळे होतात आणि त्यामुळे असे काही इथे सिम्बॉल्स दाखवलेले आहेत 10.2 मध्ये. तर हे जे सायन्स आहेत किंवा हे जे सिम्बॉल्स आहेत वी शुड बी वेल फॅमिलियर विथ दिस सिम्बॉल्स. आणि मग अशा टाईपचे सिम्बॉल्स जर असतील तर आपण प्रिकॉशन जर घेतले तर अशा टाईपचे ॲक्सिडेंट्स जसं फ्लेमेबल लिक्विड आहे किंवा फ्लेमेबल गॅस आहे किंवा एक्सप्लोजिव्ज आहेत त्यासाठी वापरण्यात येणारे सिम्बॉल्स जर आपण व्यवस्थितपणे पाहिलेत ते अभ्यासलेत आणि अशा वस्तूंपासून आपण जर दूर राहिलं तर अनेक प्रकारच्या दुर्घटना आपल्याला टाळता येऊ शकतात. आणि मग या ठिकाणी जे पेज नंबर 117 जे आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिझास्टर्स ज्या आहेत 10.2 मध्ये त्या दाखवलेल्या आहेत. अर्थक्वेक, फायर आहे किंवा स्नेक बाईट आहे. मग यामध्ये आपण कशा पद्धतीने पर्सनली वी हॅव टू अटेंड ऑल दिस टाईप्स ऑफ डिझास्टर्स, हाऊ वी हॅव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स या विषयीचा आपण स्टडी जो आहे तो 9th स्टँडर्डमध्ये केलेला आहे. आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत 10.4 मध्ये दाखवलेल्या की कशा पद्धतीने आपण जी व्यक्ती आहे जी विक्टीम आहे तिला कशा पद्धतीने मदत करायची आहे या वेगवेगळ्या मेथड्स दिलेल्या आहेत. आणि 9th स्टँडर्डमध्ये यामध्ये हे जे काही पिक्चर्स दाखवलेले आहेत यू मे रेफर टू द 9th स्टँडर्ड टेक्स्टबुक फॉर दिस. आणि मग क्रेडल मेथड असेल, कॅरिंग ऑन 2 हँड्स आहेत, अशा प्रकारच्या ह्या वेगवेगळ्या मेथड्स इथे फॉलो केल्या जातात. आणि मग ह्या मेथड्स आपण 9th स्टँडर्डच्या टेक्स्टबुकमधून रेफर करूयात. यानंतर हे जे फर्स्ट एड किट आहे, व्हॉट आर द नेसेसरी मटेरियल्स इन द फर्स्ट एड किट ते आपल्याला पेज नंबर 118 वरती दिलेलं आहे. सो यू मे जस्ट गो थ्रू दीज. हँड ग्लोव्ज, क्लीन अँड ड्राय क्लॉथ पीसेस, सोप, अँटीसेप्टिक असे सिम्पल असे काही नेसेसरी मटेरियल्स आहेत जे फर्स्ट एड बॉक्समध्ये असायला पाहिजे. सो यू मे जस्ट गो थ्रू इट. यू विल फाइंड इट व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. अँड लास्टली मॉक ड्रिल. तर मॉक ड्रिल जी आहे ती अनेक वेळा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सद्वारे ही घेतली जाते. अनेकदा आपण पाहतो की बॉम्ब ब्लास्ट झाल्यानंतरची सिच्युएशन एक ॲपरंट सिच्युएशन निर्माण करून हाऊ द पीपल दे शुड बिहेव इन सच टाईप ऑफ सिच्युएशन अशा पद्धतीने त्यांच्याकडून प्रॅक्टिस करून घेतली जाते. आणि मग यामुळे अशा प्रकारची सिच्युएशन जर भविष्यात आली तर पीपल दे आर वेल अवेअर ऑफ हाऊ दे शुड बिहेव इन सच अ डिझास्टर. आणि मग हे मॉकड्रिलचं महत्त्व आहे असं आपल्याला सांगता येईल. अनेक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा अशा प्रकारची मॉकड्रिल अरेंज करतात. आणि बऱ्याचदा स्कूल्समध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांना अवेअर करण्यासाठी एखादी घटना घडल्यानंतर जसं स्टॅम्पेड आहे किंवा प्लेग्राऊंडवरती खेळत असताना जर एखादा ॲक्सिडेंट घडला तर त्यामध्ये त्यांचं बिहेवियर कसं असावं यासाठी वेगवेगळ्या मॉकड्रिल्स अरेंज करून त्याबाबत त्यांना अवेअर केलं जातं. आणि लास्टली ॲज अ रिस्पॉन्सिबल सिटिझन हाऊ वी शुड बिहेव इन क्राऊडेड प्लेसेस, हाऊ वी शुड बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आणि मग आपलं बिहेवियर जे आहे ते कशा पद्धतीचं असलं पाहिजे यासाठी आपल्याला इथे ऑलवेज रिमेंबर मध्ये जो बॉक्स दिलेला आहे त्याविषयीचे जे गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. सो यू मे गो थ्रू दिस. दे आर व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड अँड ऑल्सो व्हेरी इझी टू फॉलो. अँड लास्टली you may go through the questions which are given in the exercise. These questions are descriptive type of questions and a practice of writing such questions it is necessary to score good marks in your exams. So this is all for today and this is the last session for disaster management. प्रश्न विचारा